नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 12 फेब्रुआरी बुधवार दिन पवित्र माघ पूर्णिमा। चलित वर्षर माघ पूर्णिमा को बहुत ही खास माना जाउअछि काहेकि ना एही माघ पूर्णिमा दिन कुंभ संक्रांति मध्य पड़ुअछि। गोटिए दिन रे संक्रांति एवं पूर्णिमा पड़ुअछि एवं एही दिन केते सबु दुर्लभ संजोग बनिबाकू जाउअछि। केते सबु शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। अमृत सिद्धि जोग, आयुष्मान जोग, महालक्ष्मी जोग एमिति 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकू जाउअछि। एमितिरे एही शुभ दिन रे घरर एही जागारे रखि दियंतु 1 मुठी लुण। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अन्नर कमी हेब नाही। सुख समृद्धिर प्राप्ति हेब। आपणकर समस्त आर्थिक समस्या दूर होइजिब। सांग माने हिंदू धर्म रे माघ पूर्णिमार विशेष महत्व रहिअछि। एही दिन दान धर्म करिबा द्वारा आपणकु केते गुणा पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए एवं पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मींकर दिन होइथाए। माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे अवतरण होइथिले। प्रत्येक मनुष्य द्वार रे माँ लक्ष्मी पूर्णिमा तिथि रे आसी थांती। जदि सही दिन किछि खास उपाय करा जाए माने माघ पूर्णिमा दिन किछि खास उपाय करा जाए तो माँ लक्ष्मी आपणकर घरे वास करिनेबे। से दरिद्र हेउ अबा धनी समस्तंकर घर को माँ लक्ष्मी आसी थांती। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू लुण तो केवल एक रासायनिक पदार्थ अटे। मात्र जदि आमे आम हिंदू शास्त्र एवं मुनि ऋषि मानकर वर्तव्य को देखिबा तेबे लुण हेउछि समुद्रर बीर्ज एवं आपण माने जानती जे माँ लक्ष्मी हेउछंती समुद्र देवंकर कन्या। तेबे आजि मु आपण मानंकु लुणर किछि एपरी चमत्कारी उपाय विषय कहिबाकू जाउछि जाहाकू जानि सारिला परे एवं आपण सेही सबु उपाय गुडी को निजर जीवन रे व्यवहार करिबा परे आपण जीवन रे केउठारे भी असफल हेबे नाही। आपण जेउ भी कार्य करिबे सेथिरे निश्चय भाबरे आपण सफलता प्राप्त करिबे। एही उपाय गुडी को निज जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा आपणक जीवन रे केबे भी धनर अभाव हेब नाही। जदि आपणक घरे कौनसी व्यक्ति को बेमारी लागी रहुछि, घरे सर्वदा अशांतिर वातावरण सृष्टि हेउछि, प्रत्येक सदस्य मानक भितरे मनांतर मतांतर हेउछि, आपण ऋण करज भारे बुड़ी रहिछंती, चाकरी क्षेत्र रे आपणकु पदोन्नति मिलु नाही किंबा समस्त जगारे आपणकु समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि, तेबे एही उपाय को पालन करिबा द्वारा आपण से समस्त कष्टरू रक्षा पाई परिबे। से समस्त समस्या आपणकर समाधान होइजिब। आपण मानंकु लागु थाई पारे जे लुण गोटिए साधारण जिनिस, मात्र सांग माने लुण भितरे एपरी चमत्कारी शक्ति रहिछि जाहाकू कि प्रत्येक व्यक्ति जानि नथांती। एवं जदि आपण एही चमत्कारी शक्ति विषय रे जानिछंती तेबे जीवन रे आपण केबे भी धनर अभावर सम्मुखीन हेबे नाही। आपण माने जानती जे आम स्वास्थ्य उपरे भी लुणर केते गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा अधिक होई जाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए एवं जदि आम खाद्य रे लुणर मात्रा कम होई थाए तेबे मध्य असुविधा होई थाए। एहार अर्थ हैला लुण आमको जीवन देई पारे एवं आमर जीवन नेई मध्य पारे। तेबे मु आजी आपण मानंकु एही भिडियो रे लुणर किछि ज्योतिष उपाय कहिबाकू जाउछि जाहाकू जदि आपण निज जीवन रे प्रयोग करंती तेबे आपणकू जीवन रे केबे भी कौनसी कष्टर सामना करिबाकू पड़िबो नाही। तेबे सांग माने आपण माने जानती जे लुण विभिन्न प्रकारर रही थाए, जेपरि कि
ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ ଲବଣ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପାହାଡ଼ିଆ ଲୁଣ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି କଳା ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୁଣ। ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଲୁଣକୁ ରାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣକୁ କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହାର ଡବାରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅତି ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା ଡବାରେ ଲୁଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରୋଗ ଏବଂ ଶୋକ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଲୁଣକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାଚର ଡବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲୁଣକୁ କାଚର ଡବାରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଲୁଣର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜାଣତରେ ଅଥବା ଅଜାଣତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଋଣ ବଢ଼ାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଣ ନେବା ପରେ ଲୁଣ ହାତକୁ ବସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଲୁଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ହାତକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁଣକୁ ସଫା କରି ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତଳେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ପୋଛନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆଘାତ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୁଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଜ ଘରକୁ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣିରେ ନିଜ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆସିଥାଏ, ତାହା ଆମ ଗୃହରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଘରକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଫିଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବା।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ସେହି ଗ୍ଲାସକୁ ନେଇ ଘରର ଗୋଟେ କୋଣରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଗୃହର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆମର ବାଥରୁମ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଥରୁମରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଥାଉ, ତେଣୁ ସେହି ଜାଗାଟି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଧିକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବାଥରୁମରେ ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନଜର ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲୁଣକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୋଗଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କାଚର ପାତ୍ରରେ କିଛି ସନ୍ଧେବ ଲବଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଧେବ ଲବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣ ଲୁଣର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହିନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଏହି ସବୁ ଦୋଷକୁ କମାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ନେଇ ନିଜ ଶରୀର ପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଲୁଣକୁ ନେଇ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହର ସମସ୍ତ କୋଣରେ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଲୁଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ
ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ ଲୁଣର ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଲୁଣ ଡବାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଲୁଣ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ମିଳନ ହେଲେ ଏହା ଧନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ପରମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଲୁଣ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେ ସବୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ତାହା ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଡବାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଧ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛି ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଘରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।